नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हरजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रैस रेलगड्डी नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। तमिलनाडु के ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रां विच राम कृष्ण मठ वल्लों कीते जा रहे काम दी कीती शलाघा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम विच तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज विच भरी उड़ान। NIA ने पंजाब के 57 गैंगस्टरां ते अतवादियों दीयां जायदादां जब्त करन दी तैयारी की शुरू। ते नाभा रियासत के महाराज रिपुदमन सिंह की तस्वीर श्री दरबार साहिब स्थित केंद्री सिख अजायब घर विच सुशोभित। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई रेलवे स्टेशन तो चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रैस गड्डी नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इस रेलगड्डी नाल दोहां शहरां विचाले सफर के समय विच तकरीबन 1 घंटे तो वध दी कमी आवेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेलगड्डी विच स्कूली विद्यार्थियों नाल भी गलबात की। इस तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई एयरपोर्ट ते बने नवे इंटीग्रेटेड टर्मीनल का उद्घाटन किया। इस मौके तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री MK स्टालिन और केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। उन्होंने एयरपोर्ट ते चेन्नई रेलवे स्टेशन तक रोड शो किया। तकरीबन 10 किलोमीटर के इस रोड शो दौरान सड़क किनारे खड़े लोगों ने फुल बरसा के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम कृष्ण मठ का दौरा किया ते 125वीं वर्षगांठ संबंधी समागम विच हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि श्री राम कृष्ण मठ का उन्होंने जीवन विच विशेष स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम कृष्ण मठ वालों तमिलनाडु के ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रां विच कीते जा रहे काम की शलाघा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम विच तेजपुर विखे एयरफोर्स स्टेशन तो आज सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज विच उड़ान भरी। वो तकरीबन 30 मिनट तक जहाज विच रहे और वापस परतन तो पहला ब्रह्मपुत्र ते तेजपुर घाटी तो हिमालय पर्वत दीयां चोटियां का नज़ारा लिया। राष्ट्रपति भारतीय हथियारबंद फौजां दे सर्वउच्च कमांडर ने 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार इस लड़ाकू जहाज के पायलट रहे। जहाज ने समुद्र तल तो तकरीबन 2 किलोमीटर उचाई ते लगभग 800 किलोमीटर की रफ्तार नाल उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लड़ाकू जहाज विच उड़ान भरन वाले तीजे राष्ट्रपति और दूजे महिला राष्ट्रपति ने। मगरों राष्ट्रपति ने विजिटर बुक विच अपने उड़ान संबंधी तजर्बे की जानकारी साझी करदਿਆਂ लिखा कि भारतीय हवाई फौज के ताकतवर सुखोई जहाज विच उड़ान भरना उन्हां लई एक रोमांचक तजर्बा सी। उन्होंने कहा कि माण का विषय है कि भारत की रक्षा समर्था जल, थल ते वायु सरहदां ते काफ़ी वध गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस उड़ान लई भारतीय हवाई फौज और एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर नूं बधाई दी। राष्ट्रपति के तेजपुर पहुंचण ते पूर्वी एयर कमांड के मुखी एयर मार्शल SP धरकर ने उन्होंने स्वागत किया। सूबे के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ते मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी एयरफोर्स स्टेशन ते हाज़र रहे। मन की बात एक अजिहा प्रोग्राम है जिसने हवा दियां लहरां ते इतिहास रचिया है। अपनी किस्म के इस पहले प्रोग्राम विच असी एक प्रधानमंत्री नूं सुणदे हां जिन्हां सबका साथ सबका विकास नूं आदर्श वजों रखिया है। एक लोकपक्षी पहुंच विच प्रधानमंत्री उन्हां समाजिक मुद्दिआं नूं चुकदे ने जिन्हां नूं असी अक्सर अखों परोखे करदे हां। 25 नवंबर 2018 नूं प्रसारित प्रोग्राम विच प्रधानमंत्री ने इस नूं उभारिया अते कहा कि यह एक नवे युग के अभिलाषी भारत की आवाज़। मन की बात सरकारी बात नहीं है, ये समाज की बात है। मन की बात एक एस्पिरेशनल इंडिया, महत्वाकांक्षी भारत की बात है। भारत का मूल प्राण
राजनीति नहीं है। भारत का मूल प्राण राजशक्ति भी नहीं है। भारत का मूल प्राण समाज नीति है और समाज शक्ति है। समाज जीवन के हजारों पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू राजनीति भी है। राजनीति सब कुछ हो जाए, यह स्वस्थ समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। कभी कभी राजनीतिक घटनाएं और राजनीतिक लोग इतने हावी हो जाते हैं कि समाज की अन्य प्रतिभाएं और अन्य पुरुषार्थ दब जाते हैं। भारत जैसे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जन सामान्य की प्रतिभाएं, पुरुषार्थ को उचित स्थान मिले, ये हम सबका एक सामूहिक दायित्व है। और मन की बात इस दिशा में एक नम्र और छोटा सा प्रयास है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੀਜੀ ਲੋਕਰ ਨਾਲ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਲੋਕਰ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਅੱਜ ਹਵਨ ਯੱਗ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਂਸਦ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ KD ਭੰਡਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 33% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤੇ ਤਣਾਅ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹਵੇਲੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੇਹੱਦ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਰਹੂਮ LR ਮੁੰਦਰਾ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਰਹੂਮ LR ਮੁੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਮੁੰਦਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਮੁੰਦਰਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਵਰਗ ਗਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਰੇ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ 2017 ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟਰਸਟ ਨੇ ਪੇ ਐਂਡ ਸਟੇ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ, ਖਾਣੇ ਦਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ, ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਟੈਚਡ ਬਾਥਰੂਮ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲੋਈਆਂ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤੇ ਤਣਾਅ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 57 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਪਿੰਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੰਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੜਕਾ ਸਥਿਤ ਸਹਾਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। BSF ਦੇ IG ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ BSF ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ SS ਮੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਜੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਨ 1909 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਜਨਲ ਕੈਂਪਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਫੈਸਟ ਆਗਾਜ਼ 2023 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ, ਕਲਾਇੰਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਬਹਿਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਇਜ਼, ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੰਗੋਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵੀਨ ਭਰਦਵਾਜ ਅਤੇ CJM ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ADCP 2 ਆਦਿਤਿਆ ਅਤੇ SP ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਂਸ, ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਕਾਬੂ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕਾਕੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਵਾਰਡ 2023 ਲਈ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ 20 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਤੂਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਕਨੈਕਟ, ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪਹੁੰਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕਾਮ ਕਨੈਕਟ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਦੇ ਜਲੰਧਰ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।